Good morning friends. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மெட்டீரியல் சயின்ஸ்ல வர frequently asked questions வந்து பார்க்கலாம். So coming questions எல்லாமே previous years papers of SSC JEE ல எடுத்தது. So first question என்னன்னா the strain energy stored in body due to external loading within the elastic limit கேக்குறாங்க. Energy within elastic limitனா நமக்கு தெரியும் resilience. இது up to fracture point கேட்டாங்கன்னா அது வந்து toughness. Next on the proof resilience என்னன்னு கேக்குறாங்க. The stored strain energy in the whole volume. மொத்த வால்யூம்ல இருக்க total strain energy. Next on the resilience of material is considered when it is subjected to. இது வந்து soft loading. Next on the ability of tool material to resist shock or impact forces. என்னன்னு கேக்குறாங்க. Here resistance இல்ல, redundance இல்ல, misstability கிடையாது, so toughness. Next on the steel whose elements are used for the purpose of modifying the mechanical properties of the plain carbon steel அப்படினு கேக்குறாங்க. இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ற மூலமா ப்ராப்பர்ட்டீஸ் மாத்த முடியும்னா அது என்னன்னா அலாய் ஸ்டீல். நெக்ஸ்ட் வந்து அலாய் ஸ்டீல் containing 36% நிக்கல் is called என்னன்னு கேக்குறாங்க. நிக்கல்ல பார்த்தோம்னா 6 லெட்டர் இருக்கு, 36ல பார்த்தோம்னா 6 இருக்கு. சோ இன் வார் சோ முடியதும் ஆர்ங்கற மாதிரி முடியுது. சோ R6 தமிழ்ல வந்து R னு சொல்லுவாங்க. சோ இங்க 6 இருக்கா 36. சோ இது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சோ இன் வார். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பன் ஸ்டீல் இஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. alloy of iron and carbon with varying quantities of phosphorus and sulfur. நெக்ஸ்ட் வந்து percentage of carbon in steel கேக்குறாங்க. less than 2% தான் இருக்கும் கார்பன் ஸ்டீல்ல. அது most probable answer பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப கம்மி, இதுவும் கம்மி, இது 2 க்கு மேல. சோ D the answer. நெக்ஸ்ட் வந்து hardness of steel depends on என்னன்னு கேக்குறாங்க. amount of carbon தான். Next வந்து dash is added to rise the yield point கேக்குறாங்க. இது வந்து phosphorus. Next வந்து alloy steel contains எவ்வளவு கேக்குறாங்க. manganese and silicon கேக்குறாங்க. இது வந்து more than 0.5% ரெண்டுமே. Next question வந்து alloy steel as compared to carbon steel is என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா alloy steel carbon steel ரெண்டுக்கும் அந்த ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் காம்போசிஷனும் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும். சோ ரெண்டுக்கும் எதுவும் தெரியாம நம்ம இது சொல்ல முடியாது. சோ none of these. Steel which destroys by burning na killed steel. Next one in steel main alloy causing corrosion resistance கேக்குறாங்க. corrosion resistance நாவே நமக்கு தெரியும் chromium. Next one atomic packing factor is highest in which cubic lattice system கேக்குறாங்க. இது வந்து FCC. Next வந்து material commonly used for aircraft gas turbines கேக்குறாங்க. இது வந்து most hardest material கேக்குறாங்க. பார்த்தோம்னா titanium. Next வந்து for steel the ultimate tensile strength in shear is compared to ultimate strength in tension is அப்படி கேக்குறாங்க. shear equal to 2/3 of ultimate tensile strength in tension சொல்லுவோம். so 2/3. next வந்து property of material by virtue of which the body returns to original shape after removal of load கேக்குறாங்க. returns to original shape after removing load னா elasticity, remove ஆகல deform ஆன ஸ்டேட்லயே இருக்குன்னா அது வந்து plasticity. next வந்து essential gradient of any hardened steel வந்து நமக்கு தெரியும். hardening பண்ணாவே அதுல கிடைக்கிறது வந்து மாடர்ன் சைட். சோ இது வந்து மாடர்ன் சைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் containing 11 to 14% chromium and 0.35% carbon என்னன்னு கேக்குறாங்க. இது வந்து மார்டன் ஸ்டிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீல் containing 18% chromium and 8% நிக்கல் கேக்குறாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் क्वेश्चन 18/8 னு சொல்லி கேட்பாங்க. இது வந்து என்ன மெட்டீரியல்னா ஆஸ்டெனிடிக் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ultimate strength in steel in tension in comparison to the shear ratio கேக்குறாங்க. முன்னாடியே பார்த்ததான். இப்போ shear equal to 2/3 of tension பார்த்திருப்போம். இப்போ இங்க அப்படியே தலைகீழா இருக்கு. டென்ஷன் மேல இருக்கனால 3:2. நெக்ஸ்ட் வந்து steel containing perlite and ferrite bothமே வந்து soft materials. so soft answer. steel with carbon below 0.8% கேக்குறாங்க. steel with 0.8 னு சொல்லிருந்தோம்னா அது வந்து eutectile. below னா hypoeutectile, above 0.8 na hypereutectile. so below சொல்லிருக்காங்க option B. next வந்து hardness of steel depends on amount of என்னன்னு கேக்குறாங்க. first வந்து carbon, அடுத்து வந்து cementite. இல்ல வந்து carbon இல்ல, so cementite answer. next வந்து yes hard metal is என்னன்னு கேக்குறாங்க. இது வந்து brittle when hot. next வந்து Erickson test is considered with என்னன்னு கேக்குறாங்க. Erickson test வந்து cupping test or formability test னு சொல்லுவாங்க. which are the following starter thermoset material கேக்குறாங்க.
நமக்கு தெரியும் மெட்டீரியல் வந்து 2 டைப்பா பிரியும். ஒண்ணு வந்து தெர்மோசெட், இன்னொன்னு வந்து தெர்மோபிளாஸ்டிக். நான் தெர்மோசெட்னா அ தெர்மோபிளாஸ்டிக் எதுன்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு தெரியும் தெர்மோபிளாஸ்டிக் வந்து நைலான் தான். மத்த 3மே சேம் ஒரே மெட்டீரியல் தான். பேக்லைட் ட்ரேட் ஃபார்ம் தான். பினான் ஃபார்மிக சாரி பேக்லைட்ங்கிறது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் நேம். ஃபீனால் ஃபார்மால்டிஹைட் ரெசினோடது. ஸோ ஃபினாலிக் ரெசின், ஃபார்மால்டிஹைட், பேக்லைட் 3மே ஒன்று தான். ஸோ ஆப்ஷன் டி த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் தெர்மோபிளாஸ்டிக் கேட்குறாங்க. அப்போ இது தெர்மோசெட்னு கேட்குறாங்க. பாலிஎத்திலின் தான் ஆன்சரு. இப்போது தெர்மோபிளாஸ்டிக் எதுன்னு பார்த்தோம்னா பாலிவினைல் குளோரைட், பாலிஸ்டைரீன், பாலிப்ரோபிலின் இந்த 3மே தெர்மோபிளாஸ்டிக். நெக்ஸ்ட் வந்து சார்பி டெஸ்ட் வந்து எது கண்டக்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க. சார்பி டெஸ்ட் தெரியும் நமக்கு இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்காக தான் இது பண்ணுவோம். ஸோ இதில் மெஷர் பண்ணுறது வந்து டஃப்னஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேக் கேஸ்டைனில் வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. கிரேக் கேஸ்டைன் வந்து எப்போவுமே ஹை கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும், லோ எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்டிவிட்டி அண்டு டேம்பிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ இதில் இருக்க ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா இது கிடையாது, ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு. சில்ட் கேஸ்டைன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. சில்ட் கேஸ்டைன் வந்து வியர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ சி ஆன்சரு. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பன் ப்ரெசன்ட் இன் கேஸ்டைன் இஸ் பார்ட்லி ஃப்ரீ அண்ட் பார்ட்லி இன் கம்பென்சேட். இந்த என்ன கேஸ்டைன் கேட்குறாங்க. இது வந்து ஒயிட் கேஸ்டைன். நெக்ஸ்ட் வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் நான் மெட்டாலிக் அமார்ஃபஸ் சாலிட்ஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க. இப்போ நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து டெம்பரேச்சரும் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியும் எப்படி ரிலேஷன் இருக்கும்னா கே இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிச்சுன்னா கே வந்து அதிகமாகும். ஸோ டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சருக்கு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பார்ட் ஆஃப் எம்சிக்யூஸ் பார்த்துருக்கோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் ரிமைனிங் எம்சிக்யூஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். மீன்வைல் நீங்கள் மெட்டீரியல் சயின்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக அண்டு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு உரிய எம்சிக்யூஸ் வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி பிளேலிஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.